Hello guys, welcome back to my YouTube channel Hanumanth Reddy Tutorial of Maths. So today we will discuss irrational numbers. Okay, previously we discussed rational numbers. Please once again go through that video again. Once again to become perfect with rational numbers. Please again go through it repeatedly. Go to it till you become perfect with that concept. Today now we will going to discuss irrational numbers. So before going to discuss this one topic, I want to share one very good news. Yesterday result was announced by our Telangana government of SSC. So in our tutorial, uh, good marks scored by some of the students. Top mark is 584 out of 600. Next is 571. Like that, we got 550 plus nearly some 6 students, above 500, 10 students, 10 to 12 students. I too didn't remember it. So I was very happy to say this. So see, if any of your friends or students or relatives or neighbors or so and so, they stay in Jilelguda or Badanpet, Balapur, means it comes under Balapur, Badanpet or Jilelguda, can attend my offline tuition. So this is the what I want to share with you. Okay, coming back to the concept now, we are going to discuss irrational numbers. So see, please focus very carefully because this is somewhat difficult. If you understand it, it is very dead easy. So please listen very carefully. If you won't understand, you can repeat it, revise it. I mean, replay after it. Okay, na? Just coming to the point, irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers. Sir, what is irrational numbers? First, we will discuss simultaneously rational numbers and irrational numbers together. So, in the previous class, a rational number I have given you, I have explained total 4 definitions. Now, 4 definitions, then we can explain this. Definition number 1, which is in the form of P by Q. Definition number 2, terminating decimals. Definition number 3, non-terminating but repeating decimals. Definition number 4, square root of perfect squares. Okay. Once again, P by Q form, terminating decimals, non-terminating but repeating decimals, square root of perfect squares. Now, same, coming to first definition number 1, which is not in the form of P by Q. Definition number 1, not in the form of P by Q. Not in P by Q form. Okay, na? Definition number 1. So, you know very well. So, definition number 2. Non-terminating and also non-repeating decimals. Non-terminating and also non-repeating. Previously, rational number non-terminating but repeating. మనకి టర్మినేటింగ్ అంటే ఎండ్ అవ్వడం, నాన్ టర్మినేటింగ్ అంటే ఎండ్ అవ్వదు. కానీ ఇక్కడ నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ ఆల్సో నాన్ రిపీటింగ్. ఎండ్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అవ్వద్దు, ఎండ్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అవ్వద్దు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. సో definition number 2, non-terminating and non-repeating. Okay, non-terminating and non-repeating. I will discuss examples one by one. Last and final definition is square root of non-perfect squares. Square root of non-perfect squares. Guys, this topic is in 9th class, but we need some of the concepts for 10th class. That's why I'm explaining again. Those who are studying in 9th standard can listen, can watch this. Okay na? So this 3 different వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ నో నీడ్, అంతగా ఏమీ లేదు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి. సెకండ్ వన్ అండ్ ఈ థర్డ్ వన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా, ఎన్ని ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీరు అంత పర్ఫెక్ట్ అవుతారు సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? సో నాన్ టర్మినేటింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఎండ్ అవ్వద్దు, అండ్ నాన్ రిపీటింగ్ అంటే రిపీట్ అవ్వద్దు. సింపుల్. సో టేక్ ఎనీ నెంబర్ 0, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 1 సో ఆన్. అంతే. అదో సార్ ఎండ్ అవ్వలేదు, ఎందుకు సో ఆన్ సింబల్ ఉంటే ఎండ్ అవ్వనట్టు, ఎండ్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం. సార్ ఇక్కడ 1 వచ్చింది,
సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ 1 రిపీట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 రిపీట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిపీటింగ్ కంటిన్యూస్గా, అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ గ్యాప్ ఉంది, ఇక్కడ డిజిట్స్ గ్యాప్ వచ్చాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అలా ఉండకూడదు. రిపీటింగ్ అంటే కంటిన్యూగా రిపీట్ అవ్వాలి, గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కంటిన్యూగా రిపీట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ మీన్స్ నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ రిపీటింగ్, ఎండ్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అవ్వద్దు. సో యూ కెన్ టేక్ ఎన్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూ కెన్ రైట్ నాన్ టర్మినేట్ అండ్ ఎండ్ అవ్వద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎండ్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అవ్వద్దు, అలాంటి మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టోటల్ అవర్ 10th class first chapter is based on completely regarding this example. Only on these examples we will discuss so many problems, again so many concepts also. Now root of non-perfect square. Perfect squares అంటే మొన్న నేను మీకు డిస్కస్ చేసుకున్నాను. 1 1 జా 1, 2 2 జా 4, 3 3 జా 9, 4 4 జా 16. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటే 2 numbers should be repeated under multiplication. దట్ ఆన్సర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఆన్సర్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటాం, క్వశ్చన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనం. సార్ ఇప్పుడు 1 1 జా 1, 2 2 జా 4, ఇప్పుడు ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటాం. అంటే కానీ క్వశ్చన్లో ఉన్న ఒక నెంబర్ 1 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు, రెండు కలిపి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 1 and 1 both we called as perfect square. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 2 is not a perfect square, both together 2 and 2 times రిపీట్ అవ్వాలి. సో దాని ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 4 వచ్చింది. సో 4 ఈజ్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా చాలా లోతుగా నేర్చుకోవచ్చు, కానీ 10th class వరకు ఇది నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకేనా. నో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. టేక్ అవుట్ ఎనీ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7. ఇలా నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ తీసుకోండి. ఆల్ దోస్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ not in p by q form, not. Second definition non terminating, non repeating. Third definition root of non perfect square. So therefore non terminating and non repeating అంటే తెలుగులో మీనింగ్ అంటే మీరు అలా అర్థం చేసుకోండి, ఎండ్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అవ్వద్దు. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఐ హోప్ దట్ ఈస్ యూ అండర్స్టూడ్ వెరీ క్లియర్లీ నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఒక్కసారి దీన్ని వినండి, మళ్ళీ. Now root 2, why it is a irrational number sir? అసలు అది irrational number ఎందుకైంది సార్? ఆ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో 2 is a non perfect square, 3 is a non perfect square, 5 is a non perfect square. So therefore they are irrational numbers. This is about the irrational number definition. దీంతో పాటు ఇంకొంచెం డీప్గా ఇంకొంచెం లోతుగా నేర్చుకున్నాం. బికాస్ సార్ దీని మీద నియర్లీ 3 questions వచ్చాయి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. 3 questions ఇన్ 10th class. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది 9th classలో ఉంటుంది చాలా లోతుగా. బట్ అదిలో మీకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు నేను చెప్తాను పక్కా. ఓకే. సో నౌ వీ విల్ గో ఫర్ surd or radical. Surd or radical. Next concept name surd or radical. Okay. Before going to this one, there is a symbol for irrational numbers. ఇర్రేషనల్ నెంబర్కి ఒక సింబల్ ఉంది, దాన్ని ఏమని రాస్తారు ఏమని చదువుతారో చూడండి, మీకు తెలుసు. ఇత పూర్వం వీడియోలో రేషనల్ నెంబర్స్ సింబల్ క్యాపిటల్ క్యూ అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే నాట్ కదా. నాట్ అంటే మన మ్యాథమెటిక్స్లో ఏమని రాస్తామంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇక్కడ రాద్దాం క్యూ పవర్ ఆఫ్ సి, కానీ దాన్ని క్యూ పవర్ ఆఫ్ సి అని చదవద్దు. దెర్ ఇస్ ఎ వన్ నేమ్ క్యూ కాంప్లిమెంట్. క్యూ కాంప్లిమెంట్ అని చదవాలి. క్యూ కాంప్లిమెంట్ అంటే నేను ఇక్కడ రాస్తాను, సి అంటే ఏంటంటే దీన్ని క్యూ కాంప్లిమెంట్ అని చదవాలి. క్యూ కాంప్లిమెంట్. ఓకేనా, క్యూ కాంప్లిమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we will go on. ఇంతే, దీనికి టోటల్ త్రీ సింబల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ క్యూ డాష్. క్యూ డాష్ డిఏఎస్హెచ్. ఓకేనా, డాష్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఎస్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఈ డినోటెడ్ బై ఎస్. ఎస్ అంటే ఏంటి సార్? స్క్వీజింగ్ నెంబర్. స్క్వీజింగ్ అంటే మనం మన భాషలో చెప్పాలంటే బట్టలు బాగా ఉతికినప్పుడు బాగా ఇలా స్క్వీజ్ చేస్తారు కదా, అలా అంటే సార్ స్క్వీజింగ్ నెంబర్స్ అన్నారు. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ అలా ఉంటుంది, అలానే ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా స్క్వీజ్, మీ బుర్రని బాగా పిండేస్తుంది.
ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, మీ థింకింగ్ కెపాసిటీ, అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్, లాజికల్ థింకింగ్, లాటరల్ థింకింగ్ అంటాం కదా, మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి, మీకు ఆ పవర్ ఆఫ్ థింకింగ్ పెరుగుతుంది డెఫినెట్లీ. ఐఎమ్ ష్యూర్ గాయస్, చాలా మంచిగా చెప్తున్నాను, చాలా మంచిగా అవుతారు. కానీ దీని మీద చాలా లోతుగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. నేను ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు చెప్తాను. ఓకే, ఎస్. నౌ వన్స్ అగైన్, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 డెఫినేషన్స్: నాట్ ఇన్ p/q ఫార్మ్, నాన్ టర్మినేటింగ్, నాన్ రిపీటింగ్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. వాటి యొక్క సింబల్ q కాంప్లిమెంట్ లేదా q డాష్ లేదా స్క్వీజింగ్ నెంబర్స్ ఎస్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ సర్డ్ ఆర్ రాడికల్. సర్డ్ ఆర్ రాడికల్ అంటే సార్ దేర్ ఇస్ అ డెఫినేషన్ దట్ ఇది దేన్ని సర్డ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ థింగ్, లుక్, ఇలా రాశాను నాన్న, ఇదేంటి అంటే సార్ ఇది ఈ ఎన్ అనేది ఈ సింబల్ లోపల ఉండాలి. నేను మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నాను, ఎన్ అనేది ఈ సింబల్ లోపల ఉండాలి. ఓకేనా, ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద సింబల్ ఇన్సైడ్. కొంతమంది తప్పు ఏం చేస్తానంటే ఇలా రాయొద్దు అని నేను చెప్తున్నాను, ఇలా రాస్తారు కొంతమంది, ఎన్ను కొద్ది బయటకు వచ్చేటట్టు రాస్తారు, ఇలా రాసే ప్రయత్నం ఇలా రాయడం కొద్దిగా మిస్టేక్ అంతే. కొంతమంది ఏకంగా ఇలా రాస్తారు, ఇలా రాయకండి, ఇది ఇలా రాయొద్దు. ఓకేనా, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మనం అలా రాయకూడదు. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలా రాయాలంటే విత్ ఇన్ ద సింబల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సార్ మరి దాన్ని ఏమని చదువుతారు సార్, దాన్ని ఏదో చదవాలి కదా సార్, ఇవేమి మరి చదవడం రాకపోతే ఎలా, దీన్ని ఏమని చదువుతామంటే nth రూట్ ఆఫ్ ఏ, nth రూట్ ఆఫ్ ఏ అని చదువుతాం. ఇలా ఉన్న ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్డ్ ఆర్ రాడికల్. ఇలా ఉన్న ప్రతి దాన్ని మనం ఏమంటాం, సర్డ్ ఆర్ రాడికల్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? ఎగ్జాంపుల్ కాదు నాన్న, ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చాలా లోతుగా నేర్చుకుందాం, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో nth రూట్ ఆఫ్ ఏ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అని రాశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అని రాశాను. మరి అది సార్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కదా సార్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది సార్, రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి సార్. అలా ఉండొద్దు సార్, రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది అది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సమ్ కండిషన్స్ ఫర్ దిస్. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ కండిషన్స్. ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 1, అంటే 1 అన్న నెంబర్ ఎప్పుడూ ఉండదు అక్కడ. ఎన్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ 1 కన్నా పెద్ద నెంబర్ అంటున్నా, అంటే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2, మినిమం స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2. ఎన్ అనేది ఎన్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ టర్మ్ నేమ్. ఎన్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 1. న్యాచురల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం, న్యాచురల్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1, కానీ ఆ 1 కన్నా పెద్దగా ఉండాలన్నారు. సో దేర్ ఫోర్ ఎన్ షుడ్ బి ఈ ఎన్ అనేది మనకి 2, 3, 4, 5 సో ఆన్, ఎంత అని ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎన్. మరి ఆ ఎన్ అన్న ఆ టర్మ్ని దాన్ని ఏమంటాం సార్, ఆర్డర్ ఆర్ ఇండెక్స్. ఆర్డర్, ఈ ఎన్ అన్న నెంబర్ని ఏదైతే ఇక్కడ ఉంటుందో, ఏదైతే నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్డర్ అంటాం లేదా ఇండెక్స్ అంటాం. కొన్ని చోట్ల డిగ్రీ ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో బేస్ అని కూడా ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో దాదాపు, కానీ మన రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్లో మాత్రం ఇది ఆర్డర్ ఆర్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఎన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ, జస్ట్ ఏ, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ ఏ, జస్ట్ ఓన్లీ ఏ. దిస్ ఈజ్ ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్. మన టెక్స్ట్ బుక్లో పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్ అని ఉంది, యూ కెన్ టేక్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ ఆల్సో. కానీ రియల్ నెంబర్ అంటే ఏంటో ఇంకా మనం నేర్చుకోలే కదా, ఇంకా అంతవరకు వెళ్ళలేదు కదా మనం. రియల్ నెంబర్ అనేది మన చాప్టర్ నేమ్, బట్ ఇంకా అంతవరకు మనం వెళ్ళలేదు. సో లెట్ ఇట్ బి ఈజ్ పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, సో పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ నెంబర్ సింబల్ క్యూ, పాజిటివ్ కాబట్టి ఇలా రాయొచ్చు షార్ట్ కట్లో, పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్. సరే, మరి సార్ ఎన్ అంటే ఒక కండిషన్ చెప్పారు, ఏమని, ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అన్నారు. మరి ఇంకేమన్నారు, ఎన్ అనేది ఆర్డర్ అంటాం, అలాగే ఏన్ ఏమని అంటామా, ఉంది. రిమెంబర్ ఇట్. నేను ఇక ప్రతిసారి నేను దీన్ని ఒక వర్డ్, దీనికి ఒక నేమ్ ఉంది, అదే నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను, రాడికాండ్. ఈ ఏ అనే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రాడికాండ్, CAND, రాడికాండ్ అంటాం. ఆల్వేస్ I will use the word has the number which we will write here, it is always called as రాడికాండ్. remember it. ఇంకా తర్వాత నేను ఇప్పుడు 2 అని 3 అని ఏం చూస్ చేయను. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు nth రూట్ ఉంది. nth రూట్ అనేది ఇది ఒక సింబల్, ఇది ఒక షేప్ కదా, ఇది షేప్ కదా, దీనికి ఏమి అసలు పేరు లేదు, దీనికి ఏమి 1, 2, 3 అని అన్నారు, దాన్ని ఇది ఒక షేప్స్ ని మనం సింబల్ అంటాం. అలాగే ఈ nth రూట్ ని ఏమంటామంటే
radical symbol, radical symbol, radical symbol or sign, radical sign, sign, radical sign or radical sign అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని ఏమని చదువుతాము, దీన్ని ఏమని nth రూట్ ఆఫ్ ఏ, అలా రాసిన ప్రతి నెంబర్ని మనం ఏమంటాం, సర్డ్ ఆర్ రాడికల్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాను చూడండి. హౌ టు రైట్ సార్, nth రూట్ ఆఫ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్స్కి వస్తున్నాను. సార్ ఇక్కడ మీకు షేప్ కనిపిస్తుందా, ఇలా ఉన్న ఈ కంప్లీట్ క్వశ్చన్ ఏమంటామంటే సర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ రాడికల్ ఫార్మ్, సర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ రాడికల్ ఫార్మ్, సర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ రాడికల్ ఫార్మ్, సర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ రాడికల్ ఫార్మ్. సార్ దీన్ని ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు, నేను చెప్పేది జాగ్రత్త వినండి, లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ స్క్వీజింగ్ నెంబర్స్, స్క్వీజింగ్ నెంబర్స్ అంటే మిమ్మల్ని బాగా పిండేస్తుంది, అందుకే జాగ్రత్తగా ఉంది. అవుతే మళ్ళీ వినండి. ఓకే, నౌ సార్ దీన్నే ఇంకోలాగా కూడా రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు సార్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ. సో నౌ నేను ఇక్కడ రాస్తాను. ఈ nth రూట్ ఆఫ్ ఏ, దీనికి హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 ఉన్నట్టు, రైట్. అంటే nth రూట్ ఆఫ్ ఏ రిపీటెడ్ ఓన్లీ 1 టైం, అక్కడ నీకు ఒకటేసారి కనిపిస్తుంది, 2 సార్లు లేవు. సో అందుకని ఎక్స్పోనెంట్ 1 అని రాస్తాం. దాన్ని పవర్ అని వద్దునా, ఎక్స్పోనెంట్ అనాలి. ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్పోనెంట్ అనాలి, పవర్ అని అనొద్దు. పవర్ అంటే ఏంటో మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ 1 అంటే ఈ కంప్లీట్ నెంబర్ రిపీటెడ్ ఓన్లీ 1 టైం. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి సార్, ఇప్పుడు అలా షేప్ కనిపిస్తుంది కదా, షేప్ అంటే సింబల్, ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి అలా కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్ని మనం ఏమని చదువుతామంటే సర్డ్ ఫార్మ్ అంటాం ఆర్ రాడికల్ ఫార్మ్. దీన్ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా సార్ చూడండి, దీన్ని nth రూట్ ఆఫ్ ఏని మనం ఏమని రాస్తామంటే ఏ పవర్ ఆఫ్ 1/n, ఏ పవర్ ఆఫ్ 1/n. సో ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ 1/n, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేస్, దిస్ కంప్లీట్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోనెంట్. దీన్ని అంటే మనకి ఆ సింబల్ లేదుగా, సింబల్ మనకి సింబల్ కనిపించట్లేగా, అది మరి అక్కడ ఎలా కనపడుతుంది సార్, ఈ సింబల్ వెళ్ళిపోయింది, సింబల్ పోయి ఏమైందంటే మనకి కంప్లీట్ ఎక్స్పోనెంట్లోకి వచ్చేసింది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. అంటే సింబల్ కనిపిస్తే రాడికల్ ఫార్మ్, సింబల్ కనిపించకుండా ఎక్స్పోనెంట్ కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్, FORM, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని దాన్ని ఏది రాడికల్ ఫార్మ్, దాని ఆర్డర్ ఎంత, దాని యొక్క ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో లెట్ మీ టేక్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. మరి బాగా మీరే ఆలోచించండి. కొన్నిసార్లు నేను మీతో ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటాను, అంటే ఇది లైవ్ క్లాస్ కాదు, బట్ ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటాను. అంటే ఒక 10 to 15 seconds గ్యాప్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇలా రాశాను ఈ నెంబర్, మరి వాట్ ఈజ్ హియర్, ఇక్కడ మనం ఒక నెంబర్ మనకు ఉంది, ఇక్కడ రాయాలి నెంబర్ ఏంటి, ఆలోచించండి మీరు. అక్కడ నెంబర్ కనపడట్లేదు, మరి అక్కడ ఎంత నెంబర్ ఉన్నట్టు మీరు ఆలోచించుకోండి. మైండ్లో ఓపెన్ ఫ్రాంక్గా హానెస్ట్గా ఆలోచించి, తప్పు అయినా పర్వాలేదు, మీరు తప్పు చేస్తే తప్పుని సర్దిద్దుకొని మీరు నేర్చుకుంటారు, బాగా నేర్చుకుంటారు. మీరు మనసులో ఒక నెంబర్ అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న నెంబర్, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఎంత నెంబర్ కనిపిస్తుంది, కానీ అది మనకు కనపడట్లేదు, కానీ అక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంది. ఏంటి ఈ నెంబర్ అంటే సార్, చాలా మంది వరకు, నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంది నెంబర్ 1 అంటారు. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెంబర్ 1, ఇట్స్ ప్యూర్లీ రాంగ్. ఎందుకో తెలుసా, కండిషన్లో క్లియర్గా ఇచ్చాను, లోపల ఏదైనా ఏ నెంబర్ రాసిన విత్ ఇన్ ద సింబల్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మినిమం నెంబర్ 2, అంతేకాని 1 అనేది కాదు. ఓకేనా. సో అక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే కనిపించట్లేదో ఆ కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్ ఏంటంటే 2, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 2. ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ అపియరింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నెంబర్ 2. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3, స్క్వేర్ అంటే 2 కదా, ఎక్స్పోనెంట్ 2 కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3. సో ఆర్డర్ 2 ఉన్నట్టు, అంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆర్డర్ 2. ఎందుకు సార్, ఆ నెంబర్ని మనం ఆర్డర్ అంటామనుకో, ఇప్పుడే ఇందాకే రాసాను, ఇక్కడ రాయలేదా, మర్చిపోయినట్టున్నా. ఎన్ననే దాన్ని ఆర్డర్ అంటామని చెప్పాను కదా, రాయలేదు చూడండి. ఎన్ననే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్డర్ అని అంటాము. ఓకేనా, ఆర్డర్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఏ నెంబర్ లేదు కాబట్టి అక్కడ నెంబర్ ఉన్నట్టే, ఆ నెంబర్ ఏంటంటే 2. అది 3 అనే నెంబర్ అంటే అది కంపల్సరీ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాస్తామంటే దిస్ ఈజ్, అక్కడ సింబల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఈజ్ ఇన్ ఫార్మ్, సర్డ్ ఫార్మ్.
రాడికల్ ఫార్మ్, అది రాడికల్ ఫార్మ్లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్పోనెంట్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 హౌ మెనీ టైమ్స్ రిపీటెడ్, ఓన్లీ 1 టైం రిపీటెడ్ మీన్స్ ఎక్స్పోనెంట్ 1. ఈ నెంబర్ ఒకటేసారి రిపీట్ అయింది కాబట్టి మనం సాధారణంగా దీన్ని ఇలా రాసి ఎక్స్పోనెంట్ 1 పెడతాం. ఎక్స్పోనెంట్ 1. నౌ రిమూవ్ దిస్ ఆర్డర్, మూవ్ టు ఎక్స్పోనెంట్. ఇక్కడ సింబల్ ఉండదు ఇంకా. ఓకే, సో 3/1/2 అంటే ఇలా రాసాం. ఈ కూడా ఉన్న నెంబరే అది డిసపియర్ అవుతే ఎక్స్పోనెంట్లో డినామినేటర్లో ఉంటుంది. సో ఆర్డర్ 2. ఓకేనా, రాడికాండ్ 3 నేను ఇందాక చెప్పా, యూజ్ ద వర్డ్ రాడికాండ్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద రాడికాండ్ 3. ఓకే, సరే ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్దాం. ఇది సార్ మరి దీన్ని ఏమని చదవాలి? 3√3 అని చదవద్దు. కొంతమంది దీన్ని 2√3 అంటారు. 2√3 కాదు నాన్న, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3. ఇంకా చెప్పాలంటే దాన్ని సెకండ్ రూట్ ఆఫ్ 3 అని చదవాలి. యాక్చువల్ 2√3 కాదు, సెకండ్ రూట్ ఆఫ్ 3. సెకండ్ రూట్నే స్క్వేర్ రూట్ అని కూడా పిలవచ్చు, 2. నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమన్నామంటే థర్డ్ రూట్ ఆఫ్ 3. డోంట్ రీడ్ 3√3, నెవర్ స్పెల్ 3√3. ఇట్ ఈస్ third root of 3. Or it can also be called as cube root of 3. దీన్ని ఏమని చదువుతాం? థర్డ్, డోంట్ రీడ్ 3√3, third root of 3 or cube root of 3. సో దీన్ని cube root of 3, third root of 3 అని చదవచ్చు, third root of 3, or we can read as cube root of 3. నాన్న ఇక్కడ మనం చాలా మాట చెప్తాను, ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా పెద్దది, చాలా లోతు ఉంటుంది, చాలా టైం పడుతుంది కూడా. ఇది 9th క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్పేటట్టయితే ఇది చాలా టైం పడుతుంది. కానీ మీకు 10th కాబట్టి నేను 10th చెప్తానని చెప్పాను కాబట్టి 10th కొద్దిగా ఉపయోగపడుతుంది. నాకు 1 మార్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 100/100 వచ్చిన వాళ్ళకి కంపారబుల్ టు 99/100 వస్తే అలా ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? 100/100 అంటే అబ్బా 100 రా అంటారు. అలా 1 మార్క్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ 2 మార్క్ కోసమైనా నేను ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోండి. నాకేం కాదు నాన్న, నాకు సాటిస్ఫాక్షన్, నేను మీకు సర్వీస్ చేస్తున్నాను అంతే. దట్స్ ఇట్. ఇంకోటి నేను ఏదో గొప్పలు చెప్పుకుంటానని మాత్రం అస్సలు అనుకోండి దయచేసి. నేను అలా అనను, అస్సలు అనుకోను గొప్పలు చెప్తున్నానని. ఎప్పుడన్నా మీకు అనిపిస్తే మాత్రం దయచేసి అలా అనుకోకండి. ఓకేనా? నౌ గైస్, కమింగ్ టు దీన్ని ఏమని చదువుతాం? థర్డ్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఆర్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 3. మిగతా అన్ని నెంబర్స్ కూడా 4th రూట్ ఆఫ్, 5th రూట్ ఆఫ్, 6th రూట్. మరి 4th రూట్కి ఇంకో పేరు ఏం లేదు, అలా అన్నిటికీ రాసుకుంటూ కూర్చుంటే అయినట్టే. సో మనకు ఉన్నది ఏంటి? సెకండ్ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ రూట్, ఇంకోటి థర్డ్ రూట్ ఆర్ క్యూబ్ రూట్, మిగతామని 4th రూట్, 5th రూట్, 6th రూట్, 7th రూట్ అని చదవాలి. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ టు సే హౌ టు రైట్ దిస్ ఇస్ సర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది సర్డ్ ఫార్మ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్, మీరే ఆలోచించండి. ఎస్, of course, obviously this is third form. If it is a symbol, it is always third form. If there is no symbol, it is always exponential form. Now convert into exponential form. ఎలా రాస్తాం సార్ దీన్ని ఏం రాస్తాము? ఈ ఆర్డర్ తీసేయాల్సి ఉంటుంది. రాడికాండ్ పవర్ ఆఫ్ 1/3, బికాస్ ఇది 1 టైం రిపీట్ అయినట్టు కదా. నేను సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఏం రాద్దామంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 3 square. For example, I am writing. So here radicand repeated 2 times. I will use the word radicand. So here radicand repeated 2 times. Now I want to convert into exponential form. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది radicand పవర్ ఆఫ్ 2/3. ఇది ఆర్డర్ అనేది డినామినేటర్లోకి రావాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, radicand పవర్ ఆఫ్ 2/3. సో నౌ హియర్ ఈజ్ ఆర్డర్. ఏ నెంబర్ అయినా కనిపిపోతే ఆ నెంబర్ ఎంత ఉన్నట్టు? 2 ఉన్నట్టు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ సో లెట్ మీ డిస్కస్ ఆర్డర్. హియర్ ఆర్డర్ 2, ఇక్కడ ఆర్డర్ 2 ఉన్నట్టు, ఇక్కడ ఆర్డర్ 3. ఓకేనా, కనిపిస్తుందా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ third form or radical form. It is also called radical form, converting into exponential form. దీని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం, ఇంకా చాలా ఉంది. లెట్స్ మూవ్ ఫర్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకేనా? అదేం సార్ అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ కూడా చెప్తారా నాన్న? దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ స్క్వీజింగ్ నెంబర్స్. మీరు అనుకున్నట్టుగా ఉండదు. ఇట్స్ హైలీ సమ్వాట్ మోడరేట్లీ డిఫికల్ట్.
అని నేర్చుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అబ్బా ఏంట్రా ఈ చాప్టర్ ఇలా ఉంది అనిపిస్తుంది మనకి. సబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇష్టంతో చదవండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇష్టంతో చదవాలి నాన్న ఎప్పుడు కూడా. అబ్బా మ్యాథ్స్ చేయాలా, అబ్బా ఇందులో నెంబర్లు ఉంటాయి ఇవేమో, దాని మీద ఒక్కసారి ఇష్టం పెంచుకొని చూడండి. మీకు చెప్తున్నాను, చెప్పే వాళ్ళు మంచిగా ఉంటే మీకు చెప్తున్నాను నాన్న, ఇష్టం పెంచుకోండి సబ్జెక్ట్ మీద, మీ సబ్జెక్ట్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ మీ go for additions, subtractions, multiplications, divisions of irrational numbers. Okay na? Gotcha. Sure. Yes. Let me move. So I am moving. So now see, ఒక క్వశ్చన్ రాస్తాను, దానికి మీరు చూడండి మీకు వచ్చు. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. 2 + 3 అంటే మీరు తక్కువనే చెప్పేస్తారు 5 అని. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ 5 తక్కువనే చెప్పేస్తారు కదా. అలా అయితే అది స్క్వీజింగ్ నెంబర్స్ ఎందుకు అవుతుంది అంత ఈజీగా ఉంటే కదా. ఇప్పుడు నేను రాస్తాను చూడండి. మీరు √2 + √3. ఇప్పుడు టక్కున మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. టక్కున చెప్పేస్తారండి మీరు. టక్కున ఎంత అంటే √5 అని చెప్పేస్తారు. ఆబ్వియస్లీ మీరు చెప్పే ఆన్సర్ √5 అవునా కదా. ఎస్, అఫ్ కోర్స్. చూడన్నా మీరు ఏమంటారు, ఆబ్వియస్లీ మీరు చెప్పే ఆన్సర్ √5, నో డౌట్. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ √5, ఆబ్వియస్లీ మీరు చెప్పే ఆన్సర్ √5. కానీ సార్ అలా ఎలా అవుతుంది √5, అదే కరెక్టా కాదా ఇంకా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడే కదా, ఇంకా నేర్చుకోలేదా, నేర్చుకున్నాం, తొందర ఏం లేదు. సో సార్ √2 + √3 √5 కాదు, తప్పు. √5 అనేది కాదు ఆన్సర్, ఇది కాదు అన్న ఆన్సర్, √5 కాదు. ఎందుకు సార్ అంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, మీ అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను. ఒక టమాటో, ఒక ఆలుగడ్డ తీసుకోండి, వాటిని కలపండి అంటే మీరేం చెప్తారు? 2 టమాటోస్ అని చెప్తారా, లేకపోతే 2 ఆలుగడ్డలు అని చెప్తారా కదా. ఐ మీన్ 2 పొటాటోస్, 2 టమాటోస్ అని చెప్తారా, లేకపోతే 2 పొటాటో చెప్పలేరుగా. ఎందుకు సార్? బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ కదా సార్. ఒకటేమో రెడ్ కలర్ ఉంటుంది, ఇంకోటేమో బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది, అవునా? అయినా కానీ కూడా ఇవి డిఫరెంట్ థింగ్స్ కదా సార్. సో మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం? మళ్ళీ మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి అంటే ఏమని చెప్తారు? సార్ 1 టమాటో అండ్ 1 పొటాటో అని చెప్తారు, అంతే. వి విల్ సే 1 టమాటో అండ్ 1 పొటాటో, సేమ్ ఇదే ఆన్సర్. సార్ √2 + √3 ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు √2 + √3 అంటే ఏమని చెప్తారు చెప్పండి. ఎస్, అలా √2 + √3 అని చెప్తారు 100%. అంతే, బికాస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే వర్డ్ హియర్ రాడికాండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యాడ్. x + y అనుకోండి, x + y. నౌ కనెక్ట్ విత్ వేరియబుల్స్, దీన్ని కనెక్ట్ విత్ వేరియబుల్స్, ఐఎమ్ రైటింగ్ x + y. సార్ x + y అంటే మనం ఏం చెప్తాం? తెలియని వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే xy అని చెప్తాం, అవునా? xy ఎలా అవుతుంది నాన్న? హౌ కెన్ యూ యాడ్ 1 టమాటో అండ్ 1 పొటాటో? xy అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? దాని మీనింగ్ చెప్తున్నాను. xy అంటే మీనింగ్ x × y. నాన్న నేను x + yని యాడ్ చేయమని చెప్తే మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పారు, x × y అని మీరు ఇంకో కొత్త క్వశ్చన్ చెప్పారు. ఇక్కడ మీరు చెప్పింది ఆన్సర్ కాదు, x × y ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్. యూ గేవ్ మీ అదర్ క్వశ్చన్, నువ్వు నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చావు. సార్ x × y ఎంత అని నువ్వు క్వశ్చన్ నన్ను అడిగినట్టు, అంతేగాని x + y డోంట్ సే యాజ్ x × y, బికాస్ ద సింబల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రోడక్ట్. హియర్ సింబల్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. అక్కడ సింబల్ అంటే కనపడకపోవచ్చు ఇన్ బిట్వీన్ 2 వేరియబుల్స్. 2 వేరియబుల్స్ మధ్యలో నీకు సింబల్ కనిపించట్లేదు అంటే అది ఇంటూ ఉన్నట్టు. అంటే ఏం చేశాను, నువ్వు ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పావు, అంతేగాని x + y ఆన్సర్ చెప్పలేదు. x + y నాట్ పాసిబుల్ టు యాడ్, సరే మరి x + y ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి అంటే మనం ఏం చెప్పాలి? x + y అని చెప్పాలి. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ రాడికాండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యాడ్. రాడికాండ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అలాగే ఆర్డర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు అడిషన్స్. ఇది స్క్వీజింగ్ టాపిక్ నాన్న, ఇంకా చాలా లోతుకి వెళ్దాం పదండి. సార్ ఇక్కడ ఆర్డర్ 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ 2 ఉంది, కానీ రాడికాండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ రాడికాండ్ 2, ఇక్కడ రాడికాండ్ 3. రాడికాండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి వి కాంట్ పాసిబుల్ టు యాడ్. ఇంకా నేర్చుకుందాం, తొందర ఏం లేదు. వీ హ్యావ్ టు లర్న్ 40 minutes మహా అయితే 1 hour కన్నా ఎక్కువ చెప్పలేను, మీ బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోతుంది కూడా. ఓకేనా? నో సార్ ఆర్డర్ ఈక్వల్ ఉంది కానీ రాడికాండ్ డిఫరెంట్ ఉంది సార్, సో అందుకని ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యాడ్. రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సరే మరి దీని ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఏం చెప్పలేము, మళ్ళీ అలాగే వదిలేసేయాలి, √2 + √3. సరే మరి ఎలా చేస్తారు? రాడికాండ్ సేమ్ ఉండాలి, ఐదర్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్.
the radicand must be same and order must be same. Remember it, to add or subtract, the variables must be same, variables must be same with the same exponent. అలాగే radicand and order must be equal to add or subtract. అడిషన్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా radicand ఈక్వల్ ఉండాలి. క్లియర్? సరే సార్, మరి ఏమన్నా అడిషన్స్ వచ్చేవి చెప్పండి సార్, మాకు ఇప్పుడే ఇంత డిఫికల్ట్ వద్దు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము వేరే యాంగిల్లో నుంచి రావాలన్నా ఏవైతే మనము తప్పు చెప్తామో అవి నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అరే ఇది ఒకసారి మనం తప్పు చెప్పాము, ఇది ఆన్సర్ కాదని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటావు. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను సార్, √2 + √3 అయినా √2 - √3 అయినా అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్ సిన్స్ radicand ఈజ్ డిఫరెంట్. సో సరే సార్, మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్? సరే ఇలా మనం అడిషన్ చేసే ఆన్సర్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను, √2 + √3, √2 + √3 అయిపోయింది కదా. సారీ, √2 + √2 తీసుకున్నానా? ఇప్పుడే చెప్పాను సార్, radicand సేమ్ ఉంది కదా, మరి ఇప్పుడు √2 + √2 ఆర్డర్ కూడా సేమ్ ఉంది కదా సార్, √2 + √2 √4 అవుతుందా? √4 అవ్వదు, √4 అవ్వదు నాన్న. ఎందుకంటే సార్ చెప్పండి సార్, నేనే చెప్పేసాను ఓకేనా. చూడండి ఏంది సార్, దీన్ని మనం ఇంకోలాగా రాసుకుందాం. x + x అని రాయి. x + x అంటే మీరు ఏమని రాస్తారు నాన్న? x + x అంటే మీరు ఆన్సర్ మీకు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం కదా, x + x దాని ఆన్సర్ ఏమని రాస్తాం? 2x అని రాస్తాం. అలా అదేం సార్, x 2x ఎట్లా అయింది? x + x 2x ఎట్లా అయింది? ఆ 2 ఎలా వచ్చింది? లిజన్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. కోఎఫిషియంట్ అంటాం, అవునా? కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అంటే అక్కడ విజిబుల్ లేని నెంబర్ ఏది ఉందో కోఎఫిషియంట్ 1 ఉన్నట్టు, ఇక్కడ కూడా 1 ఉన్నట్టు. అంటే వి విల్ గో ఫర్ అడిషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్స్. 1 + 1 ఎంత? 2 అంతే. అందుకే ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2x. 1x + 1x becomes 2x అంతే. 1x + 1x becomes 2x. In the same way, 1√2 + 1√2, 1√2 + 1√2 becomes 1√2. 1x + 1x 2x, 1x + 1x 2x, 1√2 + 1√2 2√2. Yes, very good. 2√2. We are going to add the coefficients. ఓకేనా? మీరు బాగా నేర్చుకోండి. x + x ఎంత నాన్న? 2x. x × x² ఎప్పుడు మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు 10th క్లాస్లో x + x అంతకన్నా ఎక్కువ వేరే ఎక్కడ మీకు కనబడవు. ఎక్కువ 2 వేరియబుల్స్, x + x ఇలా ఉండదు. 2 x × x అంతకన్నా ఎక్కువ మీకు రాదు 10th లో. మీకు ఎక్కడైనా చూసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తంలో. Now 1√2 + 1√2 is called as, ఈ ఆన్సర్ ఈజ్ 2√2. మరి ఇంకా వెళ్దాం సార్. ఇప్పుడు 2 + √2 రాసా, దీని ఆన్సర్ ఎంత? 2 + √2 దాని ఆన్సర్ ఎంత? మీరు 2√2 అని చెప్తారులే. నో, 2√2 అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2√2 అని చెప్పారు అనుకోండి, దీని ఆన్సర్, దాని అర్థం ఏంటంటే 2 × √2 అని చెప్పినట్టు మీరు 2 × √2 ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పినట్టే. నాకు మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పారు, నేను ప్లస్ సింబల్ అడిగితే మీరు ఇంటూ ఉన్న ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి నాకు చెప్పారు అంతే. 2 × √2 కాదన్న, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యాడ్. ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ లేదుగా. అసలు ఆర్డర్ ఉండాలంటే అక్కడ సింబల్ ఉండాలి కదా. రూట్ సింబల్ ఉంటే ఆ రూట్ లోపల ఏదైతే విత్ ఇన్ ద నెంబర్ ఉంటుందో, విత్ ఇన్ ఏదో నెంబర్ ఉంటుందా, దాన్ని కదా మనం ఆర్డర్ అంటాం కదా. మరి ఆర్డర్ లేనప్పుడు దీన్ని ఎలా యాడ్ చేస్తారు? నేను ఇందాక వెరీ క్లియర్గా ఏం చెప్పాను, రాడికాండ్ ఉండాలి, ఆర్డర్ ఉండాలి, అవన్నీ ఈక్వల్ ఉండాలి, అప్పుడే మీకు అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అడిషన్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఇంకా వెళ్దాం, కొన్ని ఒక నియర్లీ 5 ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. 5 కానీ ఎక్కువ మనం నేర్చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే 2√2 + 3√2 - 6√2. దీన్ని ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు, ఆ తర్వాత చెప్తాము. అన్నింటిలో √2 కామన్ అంటాం, √2 కామన్ అంటాం. అంటే √2 కామన్ అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్. కామన్ అంటేనే ఫ్యాక్టరైజేషన్. √2 తీసుకొచ్చి బ్రాకెట్ బయట పెట్టి బ్రాకెట్ లోపల మిగిలినవన్నీ రాస్తాం. 2 + 3 - 6 అని అలా కూడా రాయగో. చూడండి, √2 కామన్ అంటాం. √2 కామన్ అని చెప్పేసి ఏం చేస్తాం, 2 + 3 - 6 మిగిలినవి రాస్తాం. అంటే ఇప్పుడు 2 + 3 ఎంత? 5. 5 - 6 మీకు తెలుసు. 5 - 6 తెలియకపోతే ఏమన్నా, 5 - 6 అంటే ఎంత? -1 వస్తుంది. -1 ఎందుకు వచ్చింది సార్? పెద్ద నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంది, పెద్ద నెంబర్కి నెగిటివ్ సైన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి -1 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ √2 × -1 అని అర్థం. √2 × -1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -1√2. దీన్ని ఏమని రాస్తాం అంటే -√2 అని కూడా రాస్తాం.
లేదా మనం ఏం చేస్తాం, సార్ మాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్, అమ్మో మీరు అన్నట్టే చాలా స్మూజింగ్గా ఉంది అని అనుకుంటే, ఏం లేరు నాన్న, రాడికాన్ అన్నిట్లో సేమ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ టూ రూల్ రాడికాన్ చెక్ చేయండి, అన్నిట్లో సేమ్ ఉంది కదా, అన్నిట్లో సేమ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం. ఏం చేద్దాం, ఇదే క్వశ్చన్ మీ మైండ్లో ఎలా రాసుకుంటారు, మీ మైండ్లో రాసుకోండి, మీ మైండ్లో ఎలా రాసుకుంటారు అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్, 2x ప్లస్ 3x మైనస్ 6x అని చెప్పేసి, 2x ప్లస్ 3x 5x, 5x మైనస్ 6x మైనస్ 1x, సో మైనస్ 1x మైనస్ 1x అంటే x అంటే మనం అజంప్షన్ ఏం చేసాం, √2 చేసాం, -1√2 ఆర్ -√2. ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు. సార్ కామన్ దిశ అయినా చేయొచ్చు, మీకు ఎలా వీలైతే అలా, మీకు ఎలా ఈజీగా అనిపిస్తే అలా చేసుకోండి. కానీ ఇంకా చేస్తాను, ఇంకా ఉన్నాయి, నేర్చుకున్నాం. ఒక 4 to 5 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే 3√15 మైనస్ 5√3 ప్లస్ 7√3 మైనస్ 7√15 అనుకుందాం కదా. సార్ ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది, అవి చేస్తాము. మనం ఏం చేస్తామంటే అలా చేయకండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రాడికాండ్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, ఇది గ్రూపింగ్ తీసుకోండి. రాడికాండ్ ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి వై అనుకోండి. అజమ్ హ్యాస్ 2 different వేరియబుల్స్, అజ్యూమ్ హ్యాస్ 2 different వేరియబుల్స్. అజంప్షన్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, అజంప్షన్ హ్యాస్ 2 different వేరియబుల్స్. ఇక్కడ గ్రూపింగ్ చేయండి, 3√15 మైనస్ 7√15, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్, మైనస్ 5√3 మైనస్ 5√3 ప్లస్ 7√3. లెట్ us assume in mind ఇది x అనుకోండి, 3x మైనస్ 7x, 3x మైనస్ 7x మైనస్ 4x, సో మైనస్ 4√15 ఓకే. ఇది మైనస్ 5x ప్లస్ 7x, మైనస్ 5x ప్లస్ 7x, ఇది నథింగ్ బట్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2√3 ఇంతే. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, సార్ 4 ప్లస్ 2 6, √15 ప్లస్ √3 √18 వద్దు, రాడికాండ్ డిఫరెంట్ ఉందా, ఆన్సర్ క్లోజ్. రాడికాండ్ is different, close the answer, that's it. If radicand is different, no need to add or no need to subtract. ఇంకా సార్ -√2 -√2 -√2 -√2 అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఓకే రాడికాండ్ సేమ్ ఉంది సార్, ఇక్కడ దీని ముందు కోఎఫిషియంట్ 1 అని రాసుకోవాలి, లేకపోతే అప్పుడే మీకు ఐడియా వస్తుంది. 1 అని రాయండి. అండ్ ఎక్స్ అనుకోండి, సారీ ఎక్స్ అనుకోండి, ఎక్స్ -1x 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 అని ఇది మైండ్లో అనుకోండి. ఇది మనం మైండ్లో అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు -1x ఎంత, -4x ఇది మన మైండ్లో ఆన్సర్, కానీ యాక్చువల్ ఆన్సర్ -4√2. ఎనీ డౌట్? ఓకేనా, 4 2 8 అలాంటివి ఏం చేయకండి. ఇలా మనం ఏం చేయాలి, అడిషన్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మనం ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా లోతుకుంటుంది నాన్న. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తానంటే, నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడితో వైండప్ చేస్తాను. ఇవన్నీ బాగా మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, బాగా వినండి. సార్ నాకు మీ కామెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. నేనేం చేసినా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం నా డ్యూటీ, అది నా టీచర్ నా డ్యూటీ. మీకు అర్థం చేసుకోగలగాలి. సో ఇంకా స్లోగా చెప్పమంటే ఇంకా స్లోగా చెప్తాను. లేదు సార్ మీరు చాలా ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారని చెప్పండి, ఇంకేది ఉన్నా సరే మీరు దయచేసి మీ కామెంట్లో పెట్టండి. సార్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద వే ఐ ఆమ్ టీచింగ్, నా టీచింగ్ విధానం మీకు నచ్చిందో లేదో, ఎలా ఉంది, బాగుందా సార్, మరియు ఎక్సలెంట్, సూపర్, బ్రో నాకు అవసరం లేదు సార్, ఎస్ సార్ ఇట్స్ ఓకే, గుడ్, యావరేజ్, పర్లేదు సార్ మేము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పగలుగుతాం, చాలు, నాకు అదొకటే చాలు. ఓకేనా, ఇలా మీరు గొప్పలు చెప్తున్నాను మాత్రం దయచేసి అనుకోకండి నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, నౌ ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ద క్లాస్, బట్ కామెంట్ కంపల్సరీ నాన్న, మీరు చేసే కామెంట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, దానికి నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తాను. ఇంకా ఇదే సార్ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను గుర్తుందా, ఇదంతా 9th క్లాస్ టాపిక్, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను, 9th క్లాస్ టాపిక్ నుంచి మనకు 3 questions వచ్చాయి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉండవు. మన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండదు, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం 100% ఉంటుంది. 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ 3 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇవి మనం నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు, రేపు అవ్వచ్చు, ఎల్లుండి అవ్వచ్చు. నా నెక్స్ట్ క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేయండి. సరే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్తాను, I will discuss about multiplications of rational numbers, division of rational numbers, most important topic, most important topic, division algorithm అని ఉంటుందో కాన్సెప్ట్, అది రేపు నేర్చుకున్నాము.
ఏది ఉన్నా కానీ మీరు చెప్పండి. ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఫర్దర్ డేస్లో నేను సిబిఎస్సి ఎస్ఎస్సితో పాటు ఐఎమ్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ఐసిఎస్సి సిలబస్. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ రిక్వెస్టెడ్, నాకు తెలిసిన పేరెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఫర్దర్ డేస్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరున్నా, ఐ నీడ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఇన్ లోకల్ జిల్లాలు కూడాను, ఇదంతా మీ ఫ్రెండ్స్, నైబర్స్, రిలేటివ్స్ ఎక్కడున్నా సరే దయచేసి మీరు దీన్ని ప్రమోట్ చేయండి. నా ట్యూటోరియల్ గురించి హనుమంత్ రెడ్డి ట్యూటోరియల్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ ఇన్ ఎట్ జిల్లేలు కూడా అండ్ ఆల్సో ఓపెన్ ఎట్ బడంగ్పేట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్ ప్రజెంట్ అయితే జిల్లేలు కూడాలోనే ఉంది. ఓకే, ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, నైబర్స్ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ నా ట్యూటోరియల్ గురించి ప్రమోట్ చేయండి, అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 9th క్లాస్ టాపిక్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ 9th క్లాస్ టాపిక్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఇన్ 10th క్లాస్. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ గైస్. రైట్.